हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग समस्त को मो यूट्यूब चैनल को स्वागत। मो मो ना है ज्योति प्रकाश पाल। मो यूट्यूब ना है लाइफ विथ गुडू। मु बहुत दिन ना भावुली कि एमती गोटे यूट्यूब चैनल खोलनी बहुत थर देखे कि केमती मु गोटे जीवन गोटे यूट्यूब खोलि केमिति करी जिनस को बहुत देखे लोक मानकर भी यूट्यूब को देखे बारंबार। बर्तमान मनीष कौन करे फांका समय यूट्यूब चलाए कि इंस्टाग्राम देखे कि सबू थे देखिए आपण मैंने मु भी देखे समस्ते केमती यूट्यूब चलाउछंती समस्ते केमती ब्लॉगिंग करी आगू भी बढ़ुंट। मु भी से चाहूली केमती मु ब्लॉग करी ब्लॉग करी आगू को जीवी किंतु सेतिकी सत्साहस नथिला कि सेतिकी माने केमती बुझेबी निजर आत्मज्ञानी थिला किंतु आगू को बढ़िया माने सेमती साहस नथिला कि निजको केबे मु कैमरा आगे एमती केबे कहिनी। एटा होची प्रथम थर कहवा को जाऊँगी निजको आपण मैंने जिते स्ट्रंग करेंगे सेते आपण मैंने आगू को बढ़ी पारे। केबे भाविबेनी कि नाई मु आगू को बढ़िबार अच्छी तो केमिति करी केमिति करि परिबेनी कौन करी कौन कले आगू को बढ़ी सेमिति किछि नाही जीवन में। जेतेबेले आपण भयटा को जीवन हरई देबे तो आपण बहुत आगू को बढ़ी पारे। एतिकी मु शिखिली देखी बहुत लोक मैंने एमती ब्लॉगिंग करी नॉर्मली ब्लॉग करी बहुत ऊपर को भी जाइछंती। मनरे सबुदिन इच्छा था कि केमती गोटे मु यूट्यूब चैनल कले डेली ब्लॉग करे केमती मो निजको देखाए किंतु करि पारे ना। एतिकी निजर गोटे भय भी थाए काले भूल हम कि ठीक हम लोक मैंने कौन कहे कौन नहीं किंतु आज जहाँ भी हो जो इच्छा थिला करिवार किछि करिवार इच्छा थिला से इच्छाटा आज पूरण होइछि। सेतिपई मो निजको धन्यवाद आग दउछि। तापर बाकी रहिला यूट्यूब रे मु तो गोटे यूट्यूब भी करिछि। यूट्यूब रे भी पाखापाखि मोर 1000 भाया फॉलोअर्स हे सब्सक्राइबर हे अच्छा कि यूट्यूब रे कौन करे कि किसी ना किसी वीडियो को पकईकि मु एडिटिंग करे एडिटिंग कला परे सेटा को मु छाड़ी दिए। तापरे हला माने नियंतु आमर दशहरा है कि रथ यात्रा आसला तारी ऊपर को नहीं कि मुझे किसी वीडियो बनाए और वीडियो बनई कि ताको एडिटिंग करके गीत पकईकि एमती सब छाड़े। एटा तो डेली ब्लॉग रे जीवनी किंतु फिर भी जहाँ भी हो भल व्यूअर्स जाइए भल भी लोक मैंने ताको सपोर्ट भी करिसंती जो कि आज मो बढ़ी पारी आगू को 1000 सब्सक्राइबर मो फैमिली जोटा को मो फैमिली को आ जाए फैमिली 1000 जन फैमिली भी मुझे किंतु तथापि जहाँ भी हो निजको आगू को बढ़ा निजको आगू को किसी करने निजर फेस वैल्यू ही सब किसी थाए। आपड़ जहाँ भी ना हूँ ना कहीं जो जाए आपड़ निजे मैदान को ओह्ल ना जाना से जाए आप भी करें ना। तेणुक आज बहुत भाविली आज ऑफिस गला बहुत भाविली कि केमती गोटे ब्लॉग करवा कौन करवा केमती करवा 2-4 थर भी एमती सर्ट नहीं सर्ट नेला भी एमती काटी देछे ना कर किंतु जहाँ भी हो कली जहाँ आपण मानकर आशीर्वाद सब एमती रहो भल पाइबा रहिले आगो को भी एमती मनीष बढ़ई पार। जहाँ भी हो आपण मानक अशेष अशेष धन्यवाद। जो 1000 लोक भी मो फैमिली जोड़े अच्छा भी अशेष अशेष धन्यवाद। आउ बाकी रहा निजर दैनंदिन जीवन उपर प्रथम मनीष डे टू डे लाइफ रे मनीष कौन करे कि प्रथम रहा गले कौन प्रथम मनीष को बचा गले कौन निजर 3टा जिनस दरकार बास रही घर कपड़ा और पैसा। हाँ ता भर तो सब जहाँ भी हो फुलफिल अच्छी। मोर डे टू डे लाइफ रे प्रत्येक दिन सकालू से 7-8 उठा उठिकी ऑफिस जावा ऑफिस आसवा संध्या 8 आसिक 7 साढ़े 7 आसी पहुँचवा पुणी खाଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା। से समय भितर मनीष पाखे किसी समय ही न थाए।
ଖାଅ ପିଅ ଅଫିସ୍ ଯାଅ କାମ କର, ଖାଅ ପିଅ ଅଫିସ୍ ଯାଅ କାମ କର, ଶୁଅ, ଏମିତି ସବୁଦିନ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇଟା ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିଯାଏ ସେଇ ସମୟ ଭିତରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କି କେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା। ସେଇ ଠିକ୍ ରଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ, ଆମ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଅଛି ଆଉ ଡାଟା ବି ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଚାଲେ। ସମସ୍ତେ, ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ହୁଏ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟକୁ ନିଜେ ଅତିବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତି ଖାଲି ରିଲ୍ସ ଦେଖିକି, ଇଏ କରିକି ସିଏ କରିକି। କିନ୍ତୁ କେବେ କେହି ଭାବିନାହାନ୍ତି ସେଇ ଆମେ ସମୟଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରିବା, କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କାମରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ଆମେ ତାଠୁ କିଛି ଆମେ ପାଇପାରିବା, ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବି ହଉ କିଛି ଆମେ କମେଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବି ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ କେହି କରିପାରନ୍ତିନି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ବି ଥିଲି ଗୋଟେ। ମୁଁ ଭାବେ କେମିତି କ'ଣ କରିବି, କେମିତି କରିପାରିବିନି, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, କାଳେ ୟାକୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ କି ନାହିଁ। କିଏ ପସନ୍ଦ କରୁ କି ନ କରୁ, ତୁମେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜେ ନିଜେ କର, ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହା ଭାବିକି ମୁଁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଯାହା ବି ହଉ, ଏତିକି ସମୟ ମୁଁ ନିଜେ କହିପାରୁଛି, ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ନିଜ ଉପରେ। ମଣିଷ କ'ଣ କରେ, ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିଲି, ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ଅଫିସ୍ ଗଲି, ଅଫିସ୍ରେ ୱାର୍କ ଲୋଡ଼୍ ଘରକୁ ବି ଆସିବ, ଘର କାମ, ତାରି ଭିତରେ ମଣିଷକୁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମଣିଷକୁ ଆଜିକା ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗିଂ କରିବେ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ହଉ କି କିଛି ବି ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ସେଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣ ଯାହା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ବନେଇବେ, କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବେ, କେଉଁ ଆପ୍ରେ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଆରାମରେ ଶିଖିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଯିବ, ସବୁ ଜିନିଷ, କିଛି ସେଥିରେ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଯଦି ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଅନଲାଇନ୍ରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅତିବାହିତ କରିଦେଉଛେ ଡାଟା ଦେଖିକି ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିକି, ସେଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ସମୟକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବନେଇ ପାରିବେ ବା ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କିଛି ନିଜ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସମୟ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରୁଛେ ରିଲ୍ସ ଦେଖିକି, ଇଏ ଦେଖିକି, ସବୁ କିଛିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେବନି ସେ ଜିନିଷ। ଖାଲି ଆପଣ ହସିବେ, ଦେଖିବେ, ଖୁସି ରହିବେ, ମନ ହିସାବରେ ରିଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିବ, ସବୁ ଏମିତି କରିକି ଆପଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଦେହରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେସବୁ ତ ପରର କଥା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ, ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସିନା ଖୋଲିଦେଲି କିନ୍ତୁ କେବେ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଇଛି ନିଜ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ କି ନେଚର୍ ବ୍ଲଗ୍, ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍, ଡେଲି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍, ଫୁଡ଼୍ ବ୍ଲଗ୍, ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ କିଛିଟା ହୁଏତ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରିପାରିନି। ହୁଏତ ମାଇଥୋଲୋଜି ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିଛି, ବେଶ, ଯେମିତି ମାଇଥୋଲୋଜି ଉପରେ ଯେମିତି ରହିଲା ଭଗବାନଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସିଲା, ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ନେଇକି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ଆଉ ଯେମିତି ବାକି ରହିଲା ମଝିରେ ଏମିତି ଆମେ ଯାଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ, ତା ଉପରେ ମୁଁ ନେଇ କିଛି ସର୍ଟସ୍ କରିଥାଏ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ନେଇ ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଲ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନାଁ ହେଲା ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ଗୁଡୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭାବୁଥିଲି କି ଏମିତି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବି।
ଖୋଲିବିନି। ବହୁତ ଥର ଦେଖେ କି କେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିବି, କେମିତି କରିବି ଏ ଜିନିଷକୁ। ବହୁତ ଦେଖେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଦେଖେ ବାରମ୍ବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ଫାଙ୍କା ସମୟରେ? ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚଲାଏ କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ବି ଦେଖେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କେମିତି ବ୍ଲଗିଂ କରିକି ଆଗକୁ ବି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେୟା ଚାହୁଁଥିଲି, କେମିତି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି, ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସାହସ ନଥିଲା କି ସେତିକି ମାନେ କେମିତି ବୁଝେଇବି, ନିଜର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେମିତି ସାହସ ନଥିଲା କି ନିଜକୁ କେବେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଏମିତି କେବେ କହିନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଜକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବେ, ସେତେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। କେବେ ଭାବିବେନି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ତ କେମିତି କରିବି, କେମିତି କରିପାରିବିନି, କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଜୀବନରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୟଟାକୁ ଜୀବନରୁ ହରେଇ ଦେବେ, ତ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଏତିକି ମୁଁ ଶିଖିଲି। ଦେଖିଛି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ବ୍ଲଗିଂ କରିକି, ନର୍ମାଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ବହୁତ ଉପରକୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ମନରେ ସବୁଦିନ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି କେମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ
ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଲେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କରେ। କେମିତି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ କରିପାରେ ନା ଏତିକି। ନିଜର ଗୋଟେ ଭୟ ବି ଥାଏ, କାଳେ ଭୁଲ ହବ କି ଠିକ୍ ହବ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ବି ହଉ, ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା ଆଜି ପୂରଣ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତାପରେ ବାକି ରହିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବି କରିଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ପାଖାପାଖି ମୋର 1000 ଭଳିଆ ଫଲୋଅର୍ସ ହେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେବେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ କରେ କି କିଛି ନା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇକି ଏଡିଟିଂ କରେ। ଏଡିଟିଂ କଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତାପରେ ହେଲା ମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ଦଶହରା ହେଲା କି ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲା, ତାରି ଉପରକୁ ନେଇକି ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ତାକୁ ଏଡିଟିଂ କରିକି ଗୀତ ପକେଇକି ଏମିତି ସବୁ ଛାଡ଼େ। ଏଟା ତ ଡେଲି ବ୍ଲଗରେ ଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଯାହା ବି ହଉ ଭଲ ଭିଉଅର୍ସ ଆଇଛି। ଆଉ ଭଲ ବି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆଜି ମୁଁ ବଢ଼େଇ ପାରିଛି ଆଗକୁ ବା 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ଯୋଉଟାକୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କୁହାଯାଏ, ଫ୍ୟାମିଲି 1000 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଁ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯାହା ବି ହଉ
ନିଜର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଥାଏ। ଆପଣ ଯାହାବି ନା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯୋଉଯାଏଁ ଆପଣ ନିଜେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନାହାନ୍ତି ବା ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେଯାଏଁ ଆପଣ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ବହୁତ ଭାବିଲି, ଆଜି ଅଫିସ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଭାବିଲି କି କେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା, କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ଏଟାକୁ କରିବା। ଦି ଚାରି ଥର ବି ଏମିତି ସର୍ଟ ନେଇଛି, ସର୍ଟ ନେଲା ପରେ ବି ଏମିତି କାଟି ଦେଇଛେ ନା କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ କଲି। ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏମିତି ରହୁ। ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ମଣିଷ ବଢ଼େଇ ପାରିବ। ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋଉ 1000 ଲୋକ ବି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯୋଡ଼େଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ, ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ କି ରହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଗଲେ ନିଜର 3ଟା ଜିନିଷ ଦରକାର: ବାସ, ରହିବା ପାଇଁ ଘର, କପଡ଼ା ଆଉ ପଇସା। ତା ଭିତରୁ ତ ସବୁ ଯାହା ବି ହଉ ଫୁଲଫିଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସେଇ 7ଟା 8ଟାରୁ ଉଠିବା, ଉଠିକି ଅଫିସ ଯିବା, ଅଫିସ ଆସିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ଆସିକି 7ଟା 7:30 ଆସି ପହଞ୍ଚିବା, ପୁଣି ଖାଇବା ପିଇବା
ଶୋଇବା। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ଖାଅ ପିଅ ଅଫିସ ଯାଅ କାମ କର। ଖାଅ ପିଅ ଅଫିସ ଯାଅ କାମ କର ଶୁଅ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଏଟା ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଯୋଉ କିଛି ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିଯାଏ ସେ ସମୟ ଭିତରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କି କେମିତି ଆମ ନିଜକୁ ଠିକ ରଖିବା। ସେଇ ଠିକ ରଖିବାକୁ ଗଲେ କଣ, ଆମ ପାଖରେ ଫୋନ ଅଛି ଆଉ ଡାଟା ବି ଅଛି। ସେଥିରେ ଚାଲେ ସମସ୍ତେ, ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ହୁଏ, ସମସ୍ତେ କଣ କରନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟକୁ ନିଜେ ଅତିବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତି ଖାଲି ରିଲ୍ସ ଦେଖିକି, ଇଏ କରିକି ସେ କରିକି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେହି ଭାବିନାହାନ୍ତି ସେଇ ଆମେ ସମୟଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କରିବା, କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କାମରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିକି ଆମେ ତାଠୁ କିଛି ଆମେ ପାଇପାରିବା, ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ବି ହଉ, କିଛି ଆମେ କମେଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବି ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ କି କରିପାରନ୍ତିନି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ବି ଥିଲି ଗୋଟେ। ମୁଁ ଭାବେ କେମିତି କଣ କରିବି, କେମିତି କରିପାରିବିନି, କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ, କାଳେ ୟାକୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ କି ନାହିଁ, କିଏ ପସନ୍ଦ କରୁ କି ନ କରୁ, ତମେ ତମ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜେ ନିଜେ କର। ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ ଆଗକୁ ବଢିବ। ଏଇଆ ଭାବିକି ମୁଁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଯାହା ବି ହଉ, ଏତିକି ସମୟ ମୁଁ ନିଜେ କହିପାରୁଛି, ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା।
ବାକି ରହିଲା ନିଜ ଉପରେ। ମଣିଷ କ'ଣ କରେ, ନିଜେ ପ୍ରଥମ ଉଠିଲି ଅଫିସ ଗଲି, ଅଫିସରେ ୱାର୍କ ଲୋଡ୍, ଘରକୁ ବି ଆସିବ, ଘର କାମ, ତାରି ଭିତରେ ମଣିଷକୁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମଣିଷକୁ ଆଜିକା ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗିଂ କରିବେ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ହଉ କି କିଛି ବି ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ମିଳିଯିବ। ସେଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣ ଯାହା ଯେମିତି ଖୋଜନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ବନେଇବେ, କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବେ, କୋଉ ଆପ୍ରେ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଆରାମରେ ଶିଖିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଯିବ। ସବୁ ଜିନିଷ, କିଛି ସେଥିରେ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଯଦି ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଅନଲାଇନରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅତିବାହିତ କରିଦଉଛେ ଡାଟା ଦେଖିକି ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିକି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖିକି, ସେଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ସମୟକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବନେଇ ପାରିବେ ବା ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କିଛି ନିଜ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସମୟ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରୁଛେ ରିଲ୍ସ ଦେଖିକି, ସବୁ କିଛିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦବନି ସେ ଜିନିଷ। ଖାଲି ଆପଣ ହସିବେ, ଦେଖିବେ, ଖୁସି ରହିବେ,
ମନ ହିସାବରେ ରିଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିବ, ସବୁ ଏମିତି କରିଲେ ଆପଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଦେହରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେସବୁ ତ ପରର କଥା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସିନା ଖୋଲିଦେଲି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଇଛି ନିଜ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ କି ନେଚର ବ୍ଲଗ, ଡେଲି ବ୍ଲଗ, ଡେଲି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ, ଫୁଡ ବ୍ଲଗ, ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ କିଛିଟା ହୁଏତ ଡେଲି ଲାଇଫର ଭିଡ଼ିଓ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରିପାରିନି। ହୁଏତ ମାଇଥୋଲୋଜି ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିଛି, ବେଶ ମାଇଥୋଲୋଜି ଉପରେ ଯେମିତି ରହିଲା ଭଗବାନଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସିଲା, ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ନେଇକି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ଆଉ ଯେମିତି ବାକି ରହିଲା, ମଝିରେ ଏମିତି ଆମେ ଯାଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ, ତା ଉପରୁ ନେଇ କିଛି କିଛି ସର୍ଟସ୍ କରିଥାଏ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ନେଇ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ, ବା ମୋ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍। ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି ବହୁତ କିଛି ମୋତେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ମିଳିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି। ଯାହା ବି ହଉ, ମୋର କିଛି ମୁଁ ହୁଏତ କିଛି ଭଲ ଠିକ୍ କହିଥାଇପାରେ, ଭୁଲ ବି କହିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାରେ କହିଛି। ତେଣୁକରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯାହାର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯାହା ବି କିଛି ହଉ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଭୁଲ ହଉ ଠିକ୍ ହଉ, କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବସନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ବସନ୍ତୁ, କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପିଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନାହିଁ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହିବାର ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବି ଶିଖୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ଆପଣମାନେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ମୋର ଆଶା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ନାହିଁ ବା କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଲୋକ, ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି, ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ, ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ନିଜ ମୁହଁକୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। କେହି କିଛି ଭାବିବେନି। ଲୋକ, ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଧନ୍ୟ
ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ କରିବାର ଅଛି କି କ'ଣ ଭାବିବି, କାଳେ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବିବେ, ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, କେମିତି କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, କାଳେ କିଏ ମୋତେ ପାଗଳା କହିବ କ'ଣ କହିବେ। ଦୁନିଆର ଲୋକ କ'ଣ ବହୁତ କିଛି କହିବେ, ବହୁତ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲୋକ ତ କହିବେ, ଆପଣ ଉପରକୁ ଗଲେ ଲୋକ କହିବେ, ଆପଣ ତଳକୁ ଗଲେ ଲୋକ କହିବେ, ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ଲୋକ କହିବେ, ଆପଣ ନ ଖାଇବା ପାଇଲେ ବି ଲୋକ କହିବେ। ଲୋକଙ୍କ ଠେଇ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଅଛି ନିଜ ସହିତ ଅଛି, ଆଉ ନିଜକୁ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ନିଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ବି ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଭଲ ଭାବନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ବାସ୍ ବାକି ଆଜିର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜି ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପାଖାପାଖି 7:50-55 ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଅଫିସ୍ ସେଇ ବାହାରୁ ହେଇଗଲା 8:30, 8:35, 8:40ରେ ଗଲି। ପହଞ୍ଚ ଅଫିସ୍ ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି 9ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯାହା ବି ହେଉ ମଝିରେ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟା ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲି, ପଜ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା, ପଜ୍ କରିକି କଥା ହେଉଥିଲି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସି କରିଛି ବା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କଥା ତ ବହୁତ ଥର ବାରମ୍ବାର ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ସେଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର 8-10 ଥର କହିବି ସାରିଲେଣି। ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ, ହଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୋ ଅଫିସ୍ ଯିବା କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଫିସ୍ ମୁଁ ସେଇ 8:45-50 ବେଳକୁ ବାହାରେ ଅଫିସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଅଫିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଇ 9-9:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଜଲ୍ଦି ବି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। 9:30 ଭିତରେ ଅଫିସ୍ ବି ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେପଟରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା। 9:30 ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଣି ଇନ୍ କରିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 9:30 ଭିତରେ ମୁଁ ଅଫିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଅଫିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିକି କାମ ଆରମ୍ଭ, ଯାହା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେର ଥାଏ ବାକି ବା ସେଇ ଦିନର ଯାହା ମୋ ଡେଲିକା କାମ, ସେ କାମ ସବୁ କରେ। ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ବି ଥାଏ, ତା ଦେହରେ ଟେନସନ୍ ବି ରହେ। ଏଇଆ ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ଖୁସିରେ କାମ କରିଦେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଟେନସନ୍ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷର ତ ଟେନସନ୍ ଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷର ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଜାଣିବେ ଲାଇଫ୍ରେ, ଯେଉଁଠି ବିନା ଟେନସନ୍ରେ କାମ ଚାଲିଛି ମାନେ ଜାଣିବେ ଲାଇଫ୍ରେ ମଜା ନାହିଁ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଜୀବନ ସାରା ପୁରା ଫୁଲି ଟେନସନ୍ ରହିବାକୁ, ଏହା ନୁହେଁ। ଟେନସନ୍ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଟେନସନ୍ ରହିଲେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ରହିବନି, ପ୍ରେସର୍ ନ ରହିଲେ କ'ଣ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଲଗାମ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାର ଯଦି ଲଗାମଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ, ସେ ଘୋଡ଼ା କ'ଣ କରିବ? ଡିଆଁ ଡିଇଁ କରିବ। ବା ବଳଦ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ତାର ଯଦି ଲଗାମ ନ ରହିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶି ଖାଇବ, ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶି ଖାଇବ। ତେଣୁକରି ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ନିୟମ ଥାଏ। ଯାହା ବି ହେଉ, କାମରେ ପ୍ରେସର୍ ଥାଏ, ପ୍ରେସର୍ ବେଳେବେଳେ ରହେ। ହସ ଖୁସିରେ ଆମର କାମ ଚାଲେ। ସେଠୁ ପୁଣି କାମ ଏମିତି ଚାଲୁ 1:00, 1:30 ବାଜିଯାଏ। 1:30, 2:00 ବେଳକୁ ଆମେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଥାଏ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍। ଅଧଘଣ୍ଟା ଖାଇକି ପୁଣି କାମରେ ବ୍ୟାକ୍। ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ କାମ ରହେ ବି, କେତେବେଳେ ବାହାର କାମ ବି ରହେ। ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟାକ କାମ ଦେଖାଦେଖି କରିକି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ 5:50-55 ବାଜିଯାଏ, ମଣିଷ ମନରେ ଖୁସି ଆସେ, ନାହିଁ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ। ଆଉ ସେଇ ଘରକୁ ଯିବା ଭିତରେ ବାଜିଯାଏ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ 5 ମିନିଟ୍, 5:55ରୁ 6ଟା ସମୟଟା ନା, ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ସମୟ। ସେ ସମୟଟା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ 5 ମିନିଟ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯାହା ବି ହେଉ, 6ଟା ବାଜେ, 6ଟା ବାଜିରେ ଆଉଟ୍ କରିକି ଘରକୁ ପୁଣି ଆସିବା। ପୁଣି ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଗାଡ଼ି ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଥାର୍ଡ଼ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଥାର୍ଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଅଧାରୁ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଅଧାରୁ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଥାର୍ଡ଼ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ସେଥିରେ ଅଧା ଥିଲା କି ଆମେ ଅଫିସ୍ରୁ ଫେରିବାର ଥିଲା କଥା। ସେ ଅଫିସ୍ରୁ ଫେରୁ ପ୍ରାୟ ସେଇ 6:30, 7ଟା ହୋଇଯାଏ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ। ପହଞ୍ଚିକି ଯାହା ବି ଏତେ ଦିନର ଥକାପଣ, ଆଉ ଅଫିସ୍ରେ ବସି କାମ କରି ଯେଉଁ ଥକାପଣଟା ଥାଏ, ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବସିକି ମଣିଷ ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ ରେଷ୍ଟ ହୁଏ। ତାପରେ ଯାଏ ଫ୍ରେଶ୍ ହୁଏ, ଧୋଇ ଧାଇ ହେଇକି ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇ
ଖାଇଲା ବେଳକୁ ରାତି 8ରୁ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଟିପିବା, ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିବା, ଏଇସବୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମଣିଷର ସମୟ ହେଇଯାଏ ରାତି 9, 10 ବାଜିଯାଏ। ଯଦି କେଉଁ ଦିନ କୌଣସି କାମ ଫାମ ଥାଏ ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯାଏ, ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ ଫେରୁ ରାତି 10ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଏ। ଯାହା ବି ହଉ କିଛି ନା କିଛି ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍। କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା କି ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ଆସିଲେ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ପଳାଏ, ଆଉ ପୁଣି ଆସେ ଘରକୁ, ଖା ପିଅ ଶୁଅ, ପୁଣି ଅଫିସ୍ ଯାଅ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ହେଲା ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍। ୱିକଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଅଫ୍ ରହେ, ୱିକଲି ଅଫ୍ ଭିତରେ ୱିକଲି ଅଫ୍ ରବିବାର। ସେ ରବିବାରଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେ ଯେମିତି ଦୁନିଆ ଯାକର କାମ ବାକି ଅଛି। ହଁ, କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ରବିବାର ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେମିତି ସଂସାର ଯାକର କାମ ସେଇଦିନ ଥାଏ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଅଫିସ୍କୁ ଗଲା ଦିନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼େ ନା, ନିଦ ବି ଛାଡ଼ିବନି। କେମିତି ଯିବି ଭାରି ନିଦ ଉଠିକି ମଣିଷ ଅଫିସ୍ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କାହିଁକିନା ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ଭାବେ 7 ଦିନର ଯାକ ଶୋଇବି, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରେ ନା। ସେଇଦିନ ହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମଣିଷ ଉଠିକି, ଯାହା ବି ହଉ ଭଲ, ସକାଳୁ ଉଠିବାଟା ଭଲ। ମଣିଷ ଉଠିକି ସେଦିନ ତା'ର କାମ ଧନ୍ଦା ସବୁ କରିକାରିକି ତା'ର ସକାଳୁ ଉଠିବା, ଜଳଖିଆ ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ରବିବାର ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍, କ'ଣ ନନ୍ଭେଜ୍ ତ ଖାଇବାର ନାହିଁ ରବିବାର ସ୍ପେଶାଲି ପାଇଁ କ'ଣ, ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ମଣିଷ ଖାଇବ, ଶାନ୍ତିରେ ମଣିଷ ଖାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଏ। ଖରାବେଳେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବା ମିଳିବ। ଅନ୍ୟ ଦିନ କ'ଣ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରବିବାର ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ। କାହିଁକିନା ରବିବାର ଦିନ ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥାଏ, ଖାଅ ପିଅ ଆରାମରେ, ଅଫିସ୍ର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କିଛି ନଥାଏ। ଅଫିସ୍ ଯାଅ, ଅଫିସ୍ରେ ବସ, ଅଫିସ୍ର କାମ କର। ରବିବାର ଦିନ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଗଲ ବୁଲିବାକୁ କି କ'ଣ କରିବାକୁ, କ'ଣ ଖାଇଲ ପିଇଲ, ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଲ ପିଇଲ। କିନ୍ତୁ ଖୁସି କହନ୍ତି ନା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଥାଏ, ସେମିତି 7 ଦିନ 6 ଦିନର ଦୁଃଖ ଭିତରେ ରବିବାରଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଖୁସି। ସେ ଖୁସିଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଳାଏ। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ ଖରାବେଳେ ଶୋଇସାଇକି ଉଠିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ବୁଲି ଖାଇବା ପିଇବା କରି ଏଇ ରାତି 10, ପୁଣି ସୋମବାରକୁ ଯାଅ, ଅଫିସ୍ କର। ଏହା ତ ହେଲା ମଣିଷ ଜୀବନ, ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍, କର୍ପୋରେଟ୍ ଲାଇଫ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତ ଗଲା ମୋର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ କରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେମିତି ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ନା, ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଯାଏ। ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷ ହଉ, ସେଇ ଜିନିଷରେ ମଣିଷ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଯାଏ, ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥାଏ, କିଛି ଭାବିପାରେ ନା କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି, ଅଧା କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଅଧା ମନେ ରହୁଛି, ଅଧା ମନେ ରହୁନି, କିଛି କରିପାରୁନି, ସେମିତି କହି ବି ପାରୁନି। ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟାକୁ ଭଲ ଭାବୁଥିବେ ସେଇଟା ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରେ। ଯେମିତି ମଣିଷ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ନିଜର ଭାବିଥିବେ ସେ ନିଜର ହେଇନଥାଇପାରେ, ବାହାର ବି ବେଳେବେଳେ ନିଜର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆପଣ ସାମ୍ନାବାଲାଠୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ ନ ଚାହାନ୍ତି, ଏ ସବୁକୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। କେତେବେଳେ ଚାକିରିର ଟେନସନ୍, କେତେବେଳେ ନିଜର ଟେନସନ୍, କେତେବେଳେ ଘରର ଟେନସନ୍, ସବୁ ଟେନସନ୍ ନେଇକି ମଣିଷ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଭଗବାନ ତ କହନ୍ତି, କଥାରେ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଯାହା ବି ହଉ, ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ବା ଶାନ୍ତିରେ କରିବା ପାଇଁ। ମଣିଷ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରେ, ଶାନ୍ତିକୁ ଭୁଲିକି ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ, ଟେନସନ୍, ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିକି ରୁହେ। ସେଇଟା ମାନୁଛି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ
କିଛି ନା କିଛି ଆମ ପାଇଁ ରଖିଥିବେ, କିଛି ନା କିଛି କରିଥିବେ। ଯାହା ବି ହଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ଏତେ, ନେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଲସ୍। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କାମ କରିବା ଆଗରୁ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସବୁଥିରେ ଜିତିପାରିବେ, ସବୁଥିରେ, ନୋ ଡାଉଟ୍। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ବି ହୁଏନା କାହିଁକି କ'ଣ କରେ ନା, ମନରେ ଅଛି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ, ଭଗବାନ ଭରସା ଅଛି, ତଥାପି ମଣିଷ ମନରେ ଟେନସନ୍ ରହିଯାଏ, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା, କାମନା, ବାସନାରେ ଏମିତି ସବୁ ମଣିଷ ପୁରା ଭିଜି ରହିଯାଏ। ତାରି ଭିତରେ ମଣିଷ କିଛି କରି ବି ପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତ ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହାରନ୍ତିନି। କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ସିନା, କେବେ ହାରନ୍ତିନି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚୋର କ'ଣ ଜାଣିନି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଚୋରି କଲେ ଭଗବାନ ଦେଖିବେ। ଯିଏ ବି ଡକାୟତ କରୁଛି, ଯିଏ ପଇସା ମାରିକି ଖାଉଛି, ଭଲ ଲୋକ ହଉ ମନ୍ଦ ଲୋକ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ମଣିଷକୁ କ'ଣ କରେ ନା, ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ମଣିଷ ଭୁଲ ପରେ ଭୁଲ ସମସ୍ତେ କରିଚାଲନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ହେଲା, ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଲେ ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା, ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତୁ, ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ରଖିଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଭଗବାନ ମୋତେ କେଉଁଠି ନା ନେଇକିନି କେଉଁଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ମୋର ଏତିକି ଆଶା ଅଛି, ଭରସା ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଏଇ 2-3 ମାସ ହେବ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଗ୍ରୋ ବି ଭଲ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଯାହା ବି ହଉ ମୋର 1000 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି, କି କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଏତେ ଜିନିଷ କରିପାରିବି ବା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ବୋଲି। ଯାହା ବି ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶା, ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ବା ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବି ଭରସା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକଟା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛି, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଭାବୁଛି, ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଥିବ। ଆଉ 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 ବି ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି ବାଡ଼େଇ ଚାଟି ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ତାର ସମୟ ଥାଏ, ସେଇଟା ଭଗବାନ ଉପରୁ ଫିକ୍ସ କରିକି ରଖିଥାଏ, କି ଏଇ ସମୟରେ ତୁ ଭାଇ ଏଇଆ କରିବୁ, ଏଇ ସମୟରେ ଭାଇ ତୁ ସେଇଆ କରିବୁ, ଫିକ୍ସ ଥାଏ। ଯେତେ ବି ମଣିଷ ବାଡ଼େଇ ଚାଟି ହେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଛି ଆଗରୁ ମିଳିନି ନା ଆଗରୁ କିଛି ବି କରିପାରେ ନା। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ବି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବି, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ସହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ହେଲେ ବି ଜନ୍ମ ହେଲେ କାରାଗାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ନିଜ ମାଆଙ୍କଠୁ ବି ଦୂରରେ ରହିଲେ, ବହୁତ କିଛି କଲେ। ତାପରେ ନିଜ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବା ତାଙ୍କ ରାଧାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଗଲେ ଦ୍ୱାରିକାରେ, ରହିଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଘର କରି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ସହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଲେ ହେବନି, ଭଗବାନଠାରୁ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବା ବା ଦେଖିପାରିବା। ଯଦି ଭଗବାନ 100% ହେଲେ, ଆମେ 10% ହେଇକି ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇଲେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନ ଉପରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ, ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ଯାଇ ବନବାସରେ ରହିଥିଲେ। ସେମିତି ଆମେ ମଣିଷମାନେ କ'ଣ କରୁ କି, ବାପା ମାଆ କହୁ, ବେଳେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହତଦାର କରୁ, ମନ ପକାଉନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିତୃ ସତ୍ୟ କେବେ ପାଳନ କରୁନା, କି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ମାନେ ଇଏ କରୁନା, କି କେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଭଗବାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ନିଜ ଜୀବନ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରହିବା ହିଁ ଦରକାର। କାରଣ ଯଦି ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ଯଦି ସବୁବେଳେ ହରେଇଦେବ ନା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସେ ହରେଇଦେଲା ତା ଲାଇଫରେ। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ ଆଜି ହେଇନି କାଲି ହେବ, କାଲି ହେଇନି ପରଦିନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ
କାଲି ହେଇନି ପରଦିନ ହେବ, ଏହା ଭାବିକି ମଣିଷ ଶୋଇପଡ଼ିବାଟା ଠିକ୍। ଏହା ଭାବନ୍ତୁ କି ଆଜି ହେଇନି ମାନେ କାଲି ହେବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଭିତରେ 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 କାମ କରନ୍ତୁ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ତ କାଲି ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛି କି ନାଇଁ ମଣିଷ କେତେ କ'ଣ କର୍ମ କରୁଛି। ଯଦି ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଲ। ମୁଁ ଘର ଓଡ଼ିଶା କଟକ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଖୋଲିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଲାଇଭ୍ ୱିଥ୍ ଗୁଡୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନେଚର୍ ବ୍ଲଗ୍, ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍, ନେଚର୍ ବ୍ଲଗ୍, ଆଉ ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଥୋଲୋଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବି ରହିବ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏବେ ଯାଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା, ତା'ର ବି କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ପକାଇଛି ସେଥିରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘରେ ଥାଇ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇଜାଗ ବୁଲିବାକୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ସୁନ୍ଦର କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ବି ରଖିଛି, ତାକୁ ବି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ମୁଁ ପକାଇବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ରହିଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ବା ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ମୋର ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୈନିକ ଚର୍ଯ୍ୟା ବା ନିତିଦିନ କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ସେଥିରେ କିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିବି। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଲା ସମସ୍ତେ ମୁଁ ବି ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ତ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବାସ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଆଉ ଖୋଲିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ବି ଛୋଟ ହେଉ ବଡ଼ ହେଉ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଖୋଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରୁ ମୋତେ ହଜାର ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟାଏ ଅନୁରୋଧ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବା କିଛି ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନରେ ଭୟଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନରେ ଭୟ ରଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବେନି ଜୀବନରେ। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ମୋତେ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଆସିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭୟକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭୟକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଠପଢ଼ା ହେଉ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ହେଉ, ଆପଣମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ତା ଭିତରେ ବି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ବି ଥିଲି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ତ ମାନେ ଭୟକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ଭୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବି କିଛି ନଥାଇକି ବି ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ତ ହାତରେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ମଣିଷ ବି ଅଛୁ, ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ କରିପାରିବା ଆଉ ଆଗକୁ ବି ବଢ଼ିପାରିବା। ଆଉ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବ।